Hello children, welcome back to my channel. In the video la ipo CBSE Sample paper 2022-23 section C paakalam. Earlier rendu videos liyum section A and section B paathutom. Ipo section C questions analyze pannalam. 26th question parunga. Idhula theriyum ungalku section C carries 3 marks இல்லையா? So நீங்க எல்லா क्वेश्चनமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ரெண்டு ஆர் क्वेश्चंस வரும், உங்களுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் क्वेश्चंस வரும். choosing the correct choice is also very very important. எது கரெக்ட் சாய்ஸ், ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் கன்சம்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியணும், அது எப்படி நீங்க மேனேஜ் பண்றீங்கன்றது கூட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ எல்லா क्वेश्चंसமே நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். இதுல 26th ப்ராப்ளம் பாருங்க. A uniform magnetic field B is set up along the positive x-axis. A particle charge Q and mass m moving with a velocity v enters the field at the origin in the xy plane such that it has velocity components both along and perpendicular to the magnetic field B. Trace giving reason the trajectory followed by the particle. Find out the expression for the distance moved by the particle along the magnetic field in one rotation. Alright. இது ஒரு straight forward ஆன question. டெரைவேஷன் தான் கேட்குறாங்க. ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்க்கலாம். இப்போ லெட் த ஆங்கிள் மேட் பை தி பார்ட்டிக்கல் வெலாசிட்டி, அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஆங்கிள் மேட் பை தி பார்ட்டிக்கல் வெலாசிட்டி அப்படின்ற பார்ட்டிக்கல் வெலாசிட்டி தி பார்ட்டிக்கல் பி தீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஆங்கிள் மேட் பை தி பார்ட்டிக்கல் வெலாசிட்டி வித் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் தீட்டா. இப்போ இதை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம். அதாவது v which is perpendicular எடுத்துக்கோங்க. அதாவது one which is the velocity which is perpendicular to the magnetic field is given by v sin theta, and the velocity which is parallel to the magnetic field is given by இது. so v perpendicular போடுறேன், v perpendicular or v perpendicular போடலாம், v parallel போடுறேன். ஓகே, which is going to be equal to v cos theta. சரியா? இப்போ centripetal force due to magnetic field வந்து பாத்தீங்கன்னா which is that is going to be both perpendicular to the magnetic field. So magnetic field and v perpendicular, அதுதான் வந்து இப்போ that is now going to be responsible for the circular motion. So centripetal circular motion அப்படின்னு எடுத்தீங்கனாலே அது centripetal force உங்களுக்கு தெரியும். So இப்போ இந்த v perpendicular இருக்கு பாத்தீங்களா, this is now going to face centripetal force due to the magnetic field. ஓகேவா? ஸோ இதனால இந்த v sin theta இருக்கு பார்த்தீங்களா, that is now going to give you the circular motion. இப்போ இந்த v parallel இருக்கு பார்த்தீங்களா, இது வந்து எந்த விதமான கான்ட்ரிபியூஷனும் கிடையாது. ஏன்னா இது இந்த ஃபீல்டுக்கு it is not going to have any effect on v with a velocity. அதனால இந்த இது வந்து it is always going to remain a constant. Okay, this will always be a constant. அதனால இந்த trajectory of the particle will be helical. எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ I can draw like this. I, J, K or X, Y and or X, Y, Z இப்படி எடுத்துக்கலாம். So that நான் உங்களுக்கு அந்த இது வந்து இதை X எடுத்துக்கலாம், இதை Y எடுத்துக்கலாம், இதை Z எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா magnetic field வந்து it is now going to be parallel like this. Okay, இப்படி இருந்ததுன்னா it is now going to be parallel like this. Okay, இது வந்து this is now going to be the magnetic field B. So now you can see it is now going to take a helical path like this. Okay, இப்படி வரும். ஓகே, ஸோ இந்த ஹெலிக்கல் பாத் அப்படின்னா சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்போ எப்படி இருக்கணும், சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் mv ஸ்கொயர்ட் பை r உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ f is equal to mv ஸ்கொயர்ட் பை r. ஓகே, ஸோ இங்கே vன்றது பெர்பெண்டிகுலர், தட் இஸ் v sin theta இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து it is now going to that will be equal to e into b into b. All right, e into the e, or from this r is equal to mv by, ஏன்னா ஒரு v cancel பண்ணிடலாம். ஓகேவா? so mv by ev, where e is the electric field.
Okay. So R is the radius, B is the magnetic field. Okay. So if a time period another time period T is given by 2 pi R by B. Okay. Remember, இதெல்லாமே V perpendicular. ஏன்னா cos theta வந்து but is not going to contribute anything. So V sin theta. Okay, நீங்க இங்க இப்படியே இங்கேயே கூட நீங்க V sin theta ன்னு எழுதிக்கலாம். Or remember and கடைசியா நீங்க V sin theta ன்னு அப்ளை பண்ணா கூட ஒன்றும் தப்பு இல்லை. Okay. So T is equal to 2 pi R, small r children. You know about the small r, then radius எடுத்துருக்கோம் இல்லையா? Small r, 2 pi R by B. Or T is equal to இந்த R க்கு பதிலா இங்க இப்ப சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுங்க. 2 pi M by EB. ஏன்னா VV cancel ஆயிடும் இல்லையா? அதனால. So it is now going to move. அதாவது இப்போ இந்த pitch அப்படின்றது என்னதுன்னா, it is the distance moved by the particle along the magnetic field in one time period. அதுதான் நம்ம pitch ன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? So that is now going to be given by, so இப்போ இவங்க ஃபைனலா என்ன கேட்டிருக்காங்க, find out the expression for the distance moved by the particle along the magnetic field in one rotation. So therefore the distance moved by the particle along the magnetic field in one rotation is now going to be equal to V, distance is speed into time இல்லையா? V into T, velocity into time taken, which is equal to 2 pi M E B. இந்த V ன்றது வந்து into V. இந்த V ன்றது V sin theta இல்லையா? So therefore is equal to, so 2 pi M V sin theta by EM. So நீங்க throughout நீங்க மறக்காம இருக்கிறதுக்கு இங்கேயே V sin theta போட்டாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இங்கேயே கூட நீங்க V sin theta அப்படி போட்டுடலாம். இல்ல V போட்டுட்டு ஃபைனலி நீங்க போட்டாலும் தப்பு இல்லை. ஓகே, both ways you can do. ஓகே, V sin theta அப்படியும் போடலாம். So V sin theta அப்படின்னு போடலாம். மறந்துடுவீங்க அப்படின்றதுனாக்க டைரக்டாவே நீங்க வந்து போடலாம். ஓகே, so this is the expression for the distance traveled. Okay, distance moved by the particle along the magnetic field in one time period is given by 2 pi mv sin theta by EB. Okay va? Next பாருங்க, 27th question பாருங்க. Define self inductance, write its SI unit. இதுல வந்து AB ரெண்டு subdivision இருக்கு. So first one பார்த்துடலாம். Define self inductance, write its SI unit. இது வந்து ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின், உங்களுக்கு தெரியும். அதனால அது ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின். Let us discuss that. So self inductance of a coil is defined as the phenomenon due to which an EMF is induced in a coil when the magnetic flux of the coil linked with the coil changes or current in coil changes. அதோட SI யூனிட் வந்து ஹென்றி. செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ basically சொல்லணும்னாக்கா E or E is going to be the induced EMF. Okay, that is given by, or di by dt, that is given by di by dt, which is equal to L into, sorry, is proportional to this. Sorry children, it is proportional to di by dt. Okay, induced EMF is proportional to this. Induced EMF is proportional to di by dt. Or இதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி போட்டுட்டானே, E is equal to L into di by dt, or therefore L is equal to E by di by dt. ஓகேவா? இதுதான் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ். So self inductance of the coil வந்து, and EMF is induced in the coil when the magnetic flux of the coil linked with the coil changes, or the current is changing, or the current in the coil changes. இதுதான் வந்து ratio of the EMF, induced EMF to the change in the current, rate of change of current ன்னு சொல்லலாம். இதோட SI யூனிட் வந்து ஹென்றி. ஓகே, இதுதான் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ். செகண்ட் பாருங்க, a long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2 centimeters squared placed inside the solenoid normal to its axis. If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 to 4 amperes in 0.1 second, what is the induced EMF in the loop when the current is changing? Okay. Magnetic field produced inside the solenoid is given by, so B is equal to mu 0 N I, where N is the number of turns, I is the current, mu is the permittivity. A, if suppose A is the area of the loop in which it's placed inside the solenoid,
then magnetic flux வந்து என்ன ஆகும் phi is equal to BA அப்படின்னு சொல்லிடுங்க, which is nothing but mu 0 B க்கு பதிலா mu 0 Ni போட்டுருங்க into A. So flux, magnetic flux is equal to magnetic flux linked with the loop is now going to be given by mu 0 Nia. Suppose E is the induced EMF produced due to the change. அதாவது இப்போ there is a change in the current in the solenoid இல்லையா, அதனால induced EMF produce ஆயிருக்கும் இல்லையா. Suppose if E is going to be the induced EMF, E is equal to d phi by dt. Alright, d phi by dt, which is equal to d by dt of mu 0 Ni by A. So phi க்கு பதிலா mu 0 Nia, so d by dt of mu 0 Nia அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? So இதை differentiate பண்ணா நமக்கு இப்போ என்ன கிடைக்கும், or from this we get இதெல்லாம் நம்ம constant எடுத்தனா E is equal to இதில் mu 0 N A எல்லாமே constant. So பாக்கி இருக்கிறது வந்து differentiableனாக்கா di by dt தான். ஓகே, so di by dt constant எல்லாம் வெளில எடுத்துட்டா di by dt. So இப்போ இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, number of turns வந்து 15 turns கொடுத்துருக்காங்க and area வந்து 2 centimeter square கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, and current changes from 2 to 4 in 1 second. ஓகே, ஆல்ரைட். இப்போ எல்லா given data நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, all are given. அப்படியே டைரக்டா நம்ம இதில் போட்டுடலாம். So n is equal to 15 turns. Okay, 15 turns per centimeter, or இதை நம்ம மீட்டர்ஸா மாத்தணும்னா 15,000 or sorry 1500 turns per meter. Okay, turns per meter. Okay, centimeters நம்ம மீட்டர்ஸா மாத்திட்டோம். Area is 2 centimeter squared கொடுத்திருக்காங்க, அதே மீட்டர் ஸ்கொயர்டா மாத்தினாக்க that is equal to 2 into 10 to the power of minus 4 meter square. சரியா, 2 into 10 to the power of minus 4 meter square. அடுத்தது di by dt is given by di by dt is given by, so di by change in current another 4 to 2 to 4 இல்லையா, so 4 minus 2 in within 0.1 second, so 0.1, which is equal to 20 amperes per second. So therefore E is equal to mu oda value 4 into 10 to the power of minus 7, 4 pi into 10 to the power of minus 7 இல்லையா, into 1500 into 2 into 10 to the power of minus 4 into 20. ஓகேவா, இப்போ இதை simplify பண்ணா, remember it is a negative. Okay, remember it is minus. Okay, இங்க வந்து நம்ம இங்க minus symbol போட்டுக்கணும் நானு. Okay, it is negative, right? So therefore E is equal to minus of 7.54 into 10 to the power of minus 6 B. Okay, ma? So the answer is minus 7.54 into 10 to the power of minus 6 volts. What is the induced EMF in the loop when the current is changing? You can say that it is minus 7.54 into 10 to the power of minus 6 volts. Sharia? Now let's go to the next question. 28th question. This is choice. So, முதல் question பார்த்தனா அதுக்கப்புறம் choice question பார்க்கலாம். In an LCR circuit, the potential difference between the terminals of the inductance 60 volts, between terminals of the capacitor 40 volts, and between the terminals of the resistor 40 volts. Find the supply voltage. This is a direct question, children. So, இப்போ இவங்க என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க? Now we all know V is equal to LCR circuit la V is equal to VR squared plus VL minus VC the whole square. சரியா, VL minus VC the whole square. இப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க? VR is equal to 40 volts கொடுத்துட்டாங்க. VL is equal to 60 volts கொடுத்திருக்காங்க. And VC is equal to 30 volts கொடுத்திருக்காங்க. Okay, pa? இப்போ இது அப்படியே டைரக்டா இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான். So V is equal to root over 40 squared plus 60 minus 30 the whole square, which is equal to
root over 1600 plus 60 minus 30 is 30 squared, which is 900, which is now going to give you 2500. So V is equal to root of 2500, which is equal to 50 volts. So the correct answer is 50 volts. Seriya? The supply voltage is 50 volts. Idoda or question paranga. Obtain an AC voltage V is equal to V0 sin omega t. Sorry, and AC voltage V is equal to V0 sin omega t is applied across a pure inductor L. Obtain an expression for the current I in the circuit and hence obtain the inductive reactance of the circuit and the phase of the current flowing with respect to the applied voltage. This is a common question, children. இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஆக்சுவலி சொல்லணும்னாக்கா கரண்ட் இஸ் லாகிங் அப்படின்றது தான் நம்ம ஆக்சுவலி ப்ரூவ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ இதை ஃபேஸர் டயக்ராம் வச்சு இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. கரண்ட் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கரண்ட் இந்த சர்க்கியூட் அண்ட் அதனால இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் என்ன அண்ட் ஃபேஸ் வாட் இஸ் த ஃபேஸ் ஆஃப் த கரண்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம இங்கே ப்ரூவ் பண்ணோம். அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஆல் ரைட். இப்போ நம்ம லெட்ஸ் கோ டு தி ப்ராப்ளம். கிவன் இப்போ AC circuit which is purely inductive in nature அப்படின்னாக்கா அதாவது இதுல வந்து வெறும் வந்து inductance மாத்திரம் தான் இருக்கும். ஓகே, this is now going to be, so the AC source is now going to be like this. இதுதான் வந்து circuit. Okay, this is going to be the circuit. So இதுல வந்து இதோட self inductance வந்து L ன்னு எடுத்துக்கலாம். And ohmic resistance வந்து negligible. So ohmic resistance பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம இப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இஸ் அப்ளைடு அதோட எண்ட்ஸில். ஓகே, ஸோ மேக்னிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கரண்ட்டில் வந்து ஏசி சர்க்கியூட்டில் வந்து எப்படியுமே உங்களுக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இந்த மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் வந்து பீரியாடிக்கலி இட் சேஞ்சஸ் இல்லையா? ஏன்னா இதில் கண்டினியூஸ், அதாவது இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்ட் வித் காயில் இஸ் நவ் கோயிங் டு கீப் சேஞ்சிங் எவ்ரி டைம். அதனால மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் தி ஏசி கீப்ஸ் ஆன் சேஞ்சிங். ஓகே, அதனால அக்கார்டிங் டு ஃபாரடேஸ் லா an induced EMF is produced in the coil that will now oppose the applied voltage. So இப்போ இந்த inductive coil வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த டைரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால ஏசி கரண்டோட அந்த பொட்டன்ஷியல் வந்து கீப்ஸ் ஆன் சேஞ்சிங் இல்லையா? அதனால என்ன ஆகும்னா there will be a magnetic flux linked with the coil is also going to change. Whenever there is now going to be a change in magnetic flux na உங்களுக்கு induced EMF is induced னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? So the induced EMF which is linked with the coil is now going to oppose இந்த applied voltage oppose பண்றதுக்கு தான் இந்த induced EMF will be induced. Okay, as a result என்ன ஆகும்? current வந்து reduce ஆகும். the current in the circuit will be reduced. அதாவது இது வந்து எப்படின்னா இந்த இண்டக்டன்ஸ் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். இந்த ஏசி சர்க்கியூட்டுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். ஓகே, சரி. இப்போ லெட் அஸ் சே the voltageோட instantaneous value of the alternating voltage is V is equal to V0 sin omega t அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, sin omega t. So let I be the instantaneous current and di by dt be the rate of change of current எடுத்துக்கலாம். di by dt is the rate of change of current. Rate of change of current. Okay, all right. இப்போ induced EMF E is given by minus L into di by dt. Children, நான் earlier அந்த self inductance அந்த questionல கூட, அதாவது இந்த முன்னாடி define self inductance கொடுத்தீங்க, அதுல negative sign போட மறந்துட்டேன். நீங்க negative sign போட்டுக்கோங்க. E is equal to minus L into di by dt. Actually எப்பவுமே by formula நீங்க எழுதினா இந்த induced EMF will always oppose the applied voltage இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து எப்பவுமே minus L into di by dt தான் போடணும். அந்த questionல நான் போட மறந்துட்டேன், நீங்க அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த define self inductance அந்த questionல minus L into di by dt போட்டுக்கணும். ஓகேவா? ஆல் ரைட். ஸோ இப்போ அக்கார்டிங் டு கிர்ஷாஃப்ஸ் லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா V is equal to, so V plus E is equal to 0 இல்லையா? ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? V is equal to, so or V minus E வந்து L into di by dt is equal to 0. க்கு பதிலா நம்ம போட்டுட்டோம். or therefore V is equal to, from this இதுல இருந்து இன்ஃபர் பண்ணலாம், V is equal to L into di by dt அப்படி சொல்லிடலாம். ஓகேவா? or therefore di by dt is equal to
V by L. சரியா? V by L. Or V க்கு பதிலா V0 sin omega t போட்டுருங்க. So di by dt is equal to V0 sin omega t by L அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேப்பா? Or di is equal to இது இங்க கொண்டு வந்துடலாம். நம்ம I எல்லாம் ஒரு பக்கம் dt ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம். So di is equal to V0 sin omega t by L into dt. சரியா? Now integrating on both sides. So integrate on both sides. அப்போ இது என்ன ஆயிடும்? I ஆயிடும். V0 by L என்றது constant இல்லையா? Integration of sin omega t dt. So sin omega t dt நம்ம வந்து இப்போ integrate பண்ணாக்க என்ன வரும்? That will be equal to V0 by L into 1 by omega cos omega. Minus இல்லையா? Sin integrate பண்றச்ச cos ஆயிடும். Minus cos ஆகும். Cos minus cos omega t. And remember, coefficient of the integrating factor வந்து will become the reciprocal. Okay? 1 by வந்துரும். Okay? Differentiate பண்றச்சே multiplication ஆகும். Integrate பண்றச்சே division ஆயிடும். Okay? So minus 1 by omega cos omega t. Or இது எப்படி எழுதலாம்? That is equal to minus of V0. Already ஆனா இங்க ஒரு minus symbol இருக்கு இல்லையா? அதை மறந்துட்டோம் நம்ம. See minus, ஆமா இங்க minus L இல்லையா? I forgot this. So minus வரும். So minus இங்க already ஒரு minus இருக்கு. So minus of minus will become a plus. Okay va? So that will now become a plus. So plus B0 இதை L omega அப்படின்னு எழுதிடுறேன். Cos omega t. Alright. So cos omega t. இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம்? Sorry children, I think I made a mistake. ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க. So minus L di by dt or இல்ல children நெகட்டிவ் இருக்காது. ஏன்னா இங்க நம்ம minus L di by dt போட்டுட்டோம் இல்லையா? V plus, sorry children, இங்க நான் இந்த I confused you. Now look, V plus E is equal to 0 இல்லையா? அப்ப E க்கு பதிலா V minus L di, இந்த மைனஸ் இங்க வந்துரும் இல்லையா? minus L di by dt is equal to 0. Or V is equal to L di by dt or di by dt is equal to V by L. இப்போ V க்கு பதிலா V0 sin omega t போட்டுருங்க by L. இப்போ di இந்த சைடு வச்சு dt right hand side கொண்டு வந்துடலாம். So now integrating on both sides, I is equal to V0 by L integration of sin omega t dt or integration of sin omega t will give you minus 1 by omega cos omega t. So இங்க minus இருக்காது actually. Okay? Sorry for the confusion. So it is now going to be minus, so this will now become minus V0 L omega cos omega t. Okay, va? Now, in the mind, now you all know that cos of minus theta is cos theta. Cos is an even function, இல்லையா? Cos of. So, இதை நான் என்ன பண்ணலாம்? இங்க actually நமக்கு வந்து இங்க ஒரு நெகட்டிவ் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா? இந்த மைனஸ். So, minus V0 L omega அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? இதை நான் என்ன பண்றேன்? In terms of sin கொண்டு வந்துடுறேன். Sin எடுத்துட்டு வந்தா sin of 90 minus theta. இல்லையா? Sin of 90 minus theta is இது இல்லையா உங்களுக்கு? So, sin of pi by 2 minus omega t அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். பட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் sin of minus theta. Cos ஒன்று தான் ஈவன் ஃபங்க்ஷன். பட் sin வந்து ஆட் ஃபங்க்ஷன். sin of minus theta is minus sin theta. இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் சிம்பிளை நான் உள்ள எடுத்துன்னு வந்துட்டேன்னா I'll get it as minus, sorry, V0 by L omega into sin of pi by 2 minus omega t இருக்கு. இந்த மைனஸ் சிம்பிள் எடுத்துன்னு வந்துட்டா omega t minus pi by 2 அப்படின்னு. ஓகே, omega t minus pi by 2. Got it children? So இங்க நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? மைனஸ், இந்த மைனஸ் சிம்பிளை உள்ள ஆங்கிள் கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா இஸ் மைனஸ் சைன் தீட்டா இல்லையா? அதனால இந்த மைனஸை வந்து நம்ம உள்ள ஆங்கிளுக்கு கொண்டு வந்துக்கலாம். இதை உள்ள கொண்டு வந்துட்டா ஒமேகா டி மைனஸ் பை பை 2 அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ இதுதான் பீக் வேல்யூ. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த V0 இப்போ ஓகே, வி காட் V0 பை எல் ஒமேகா இல்லையா? அந்த V0 பை எல் ஒமேகான்றது வந்து V0 இங்கே எல் ஒமேகான்றது தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ். ஸோ இந்த தான் வந்து now எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் கரண்ட் வந்து என்ன ஆகிடும்? I is equal to V0 by L omega into sin of
sine of omega t minus pi by 2. Omega t minus pi by 2. இங்க இந்த I0, this is now going to be equal to I0. So I is equal to I0 into sine of omega t minus pi by 2. ஓகேவா? இங்க இந்த ரெண்டை கம்பேர் பண்ணா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இப்போ என்ன ஆகும்? that will be equal to I0 is equal to V0 by L omega. ஓகே, இங்க இந்த I0ன்றது வந்து peak value of the I0 is equal to V0 by L omega இருக்கு பாத்தீங்களா? that is the peak value of the alternating current. so இப்போ நமக்கு first வந்து என்ன வந்தது? that was equal to sin omega t ன்னு வந்தது. இப்போ V is equal to நம்ம என்ன பார்த்தோம்? V is equal to V0 sin omega t அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இனிஷியலி. இப்போ inductive reactance இருக்கிறதுனால induction இருக்கிறதுனால there is an inductor in the circuit இல்லையா? due to this inductance இப்போ என்னாச்சு? it is we can see that current lags behind the applied voltage by an angle of pi by 2. ஓகே, இதுதான் நீங்க conclusion எழுதணும். ஓகே, I0 is equal to V0 by L omega. L omega is called as the inductive reactance and V is equal to V0 sin omega t. அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்றச்சு we can see that current lags behind the voltage by pi by 2. ஓகே, இப்படிதான் இங்க conclusion சொல்லணும். ஓகேவா? ஆல்ரைட், இப்போ அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. 29 क्वेश्चनக்கு சாய்ஸ் இல்ல. In Young's double slit experiment, the monochromatic light of wavelength 613 nanometers illuminates pair of slits and produces interference pattern in which two consecutive bright fringes are separated by 8.1 millimeters. Another source of monochromatic light produces the interference pattern in which the two consecutive bright fringes are separated by 7.2 millimeters. Find the wavelength of light from the second source. A. B வந்து what is the effect of interference fringes if the monochromatic source is replaced by white light அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆல்ரைட், ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். ஈவன் தோ பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப லென்த்தியா கொடுத்தா கூட ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் அது ஆக்சுவலி. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் வந்து 3 மார்க்ஸில் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ அதில் இருக்கிற நியூமரிக்கல்ஸ், புக் பேக் நியூமரிக்கல்ஸ், ஒர்க் அவுட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்து 3 மார்க்ஸில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். ஓகேவா? இப்போ பாருங்க, வேவ்லென்த் ஆஃப் லைட் 630 நானோமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Interference pattern in which two consecutive bright fringes are separated by 8.1 millimeters. Okay, இது எப்படி சால்வ் பண்றது பார்க்கலாம். Now look. இப்போ now let me take beta 1 is equal to beta is equal to lambda capital D by small d தெரியும் இல்லையா? So first வந்து beta அதோட first fringe width வந்து lambda 1 d by d. ரெண்டு வந்து capital D and small d மாற போறது இல்ல, fringe width தான் மாறுது. So B2 is equal to lambda 2 d by d. ஓகேவா? ஸோ பி இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிடலாம். 1 இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 1ன்னு வச்சுக்கலாம், அதை இதை 2ன்னு வச்சுக்கலாம். 2 டிவைடட் பை 1 பீட்டா 2 பை பீட்டா 1 இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ டி பை டி கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ தட் வில் கிவ் யூ லாம்டா 2 பை லாம்டா 1. ஓகே, லாம்டா 2 பை லாம்டா 1. ஆர் ஃப்ரம் திஸ் யூ கேன் கெட் லாம்டா 2 இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா 2 பை பீட்டா 1 இன்டு லாம்டா 1. இப்போ எல்லா வேல்யூவும் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. டைரக்டா நீங்க அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண வேண்டியதான். பீட்டா 1 எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? பீட்டா 1 is given as 8.1 and beta 2 வந்து 7.2 millimeters. Okay, and lambda 1 வந்து 630 nanometers. So having known all values, direct application children. அதனால தான் சொன்னேன் சம் பார்க்கறதுக்கு லென்த்தியா இருந்தாலும் டைரக்ட் அப்ளிகேஷன் இது. ஓகே, so beta 1 is equal to 8.1 millimeters. Beta 2 is equal to 7.2 millimeters. Lambda is equal to 630 nanometers. Okay, lambda 1 ன்னு எடுக்கலாம். Okay, therefore lambda 2 is equal to 7.2 by 8.1 into lambda 1 is 630. Okay, 630. So இப்போ இதை சிம்பிளை பண்ணா நமக்கு 560 nanometers வரும். Okay, 560. All right. இப்போ so
wavelength is wavelength வந்து first questionக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Find the wavelength of the light from the second source, that is 560 nanometers அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகே, ஸோ இது நீங்கள் மில்லிமீட்டர்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணவே தேவையில்லை, ஏன்னா 630 நானோமீட்டர்ஸ்லேயே இருக்குது. ஸோ டேரெக்டாகவே நீங்கள் அப்படியே அதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு போட்டுடலாம். அப்படியே போட்டுட்டு நீங்கள் வர்ற ஆன்சர் அப்படியே நானோமீட்டர்ஸ்லேயே கொடுத்துடலாம். ஓகேவா, தட் டசன்ட் மேட்டர். ஓகே, அடுத்தது செகண்ட் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, செகண்ட் பி கொஸ்டின் பாருங்க. What is the effect of interference fringes if the monochromatic source is replaced by a source of white light? அதாவது ஒயிட் லைட் யூஸ் பண்ணோம்னாக்க இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் வந்து அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் சென்டர் ஃப்ரிஞ்ச் வந்து ஒயிட் ஃப்ரிஞ்சாக தான் இருக்கும். அந்த ரெண்டு சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ட் ஃப்ரிஞ்சஸ் வரும். அண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் illumination தான் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம், when white light is used to illuminate the slit, we get an interference pattern consisting of the central white fringe having on both sides symmetrically a few colored fringes and then யூனிஃபார்ம், அதாவது ஹோல் illumination வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லுங்கள், வித் யூனிஃபார்ம் illumination அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஓகேவா, அடுத்து 30th கொஸ்டின் பாருங்க. The energy level diagram of an element is given below. Identify by doing necessary calculation for each which transition corresponds to the emission of a spectral line of wavelength 102.7 nanometers. ஸோ இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க, இதை வச்சு நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ E1 வந்து இப்போ E is equal to, you all know that E is equal to hc by lambda இல்லையா, E is equal to hc by lambda. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து E1 is equal to minus of 1.5 EV எடுத்துக்கலாம். E2 is equal to இது 1.5, இது minus of 0.85. ஓகே, minus of 0.85 electron volts. சரியா, so energy emitted வந்து is now going to be given by, or lambda is equal to hc by E. சரியா, or h வந்து Planck's constant, c வந்து velocity of light and E வந்து இது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணா you get it to be E2 minus E1 இல்லையா. ஸோ அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா you get 0.65. ஸோ அது எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸில் இருக்கு. ஸோ E2 minus E1 is given by E2 minus E1 is minus of 0.85, minus of minus வந்து plus 1.5. So which is equal to 0.65. இது எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ், so many electron volts. சரியா, இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா Planck's constant is 6 points. So lambda is equal to 6.6 into 10 to the power of minus 34 into C is 3 into 10 to the power of 8 divided by 0.65. இந்த electron volts மாத்திரத்துக்கு 1.6 into 10 to the power of minus 90. ஓகேவா, or இது simplify பண்ணா நமக்கு என்ன வருதுன்னா 19.038 into 10 to the power of minus 7. ஓகேவா, or which is equal to 1903.8 nanometers அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு, அதாவது ஃபர்ஸ்ட், அதாவது E2 minus E1 ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுத்துக்கு. இப்போ அடுத்தது வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, எலிமெண்ட் பின்னு எடுத்துக்கலாம். அடுத்த எலிமெண்ட் பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க 3.4, அதாவது this one and 0.85, அதாவது இந்த சி, அதாவது B to A போறது பார்த்தீங்களா அது. இப்போ நம்ம இது வந்து கண்டுபிடிச்சது A to, இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் கண்டுபிடிச்சோம் 1.5 to 0.85 அந்த டிரான்சிஷன் பார்த்தோம். இப்போ B to A கால்குலேட் பண்ணலாம். B to A அதே மாதிரியே கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஓகே, I'll clear this. I'll clear this. இப்போ வந்து அதே மாதிரியே எடுத்தீங்கன்னா E1 is equal to minus 3.4 electron volt. E2 is equal to minus of 0.85 electron volt. So E2 minus E1 என்ன வரும், E2 minus E1 is equal to minus of 0.85 minus of minus plus side of 3.4 which is equal to 2.55 electron volts. So அதே மாதிரி இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்கனாக்க lambda is equal to hc by E இல்லையா, hc by E which is equal to 6.6 into 10 to the power of minus 34 into 3 into 10 to the power of 8 divided by 2.55 into
இது electron volt இருக்கிறதுனால 1.6 into 10 to the power of minus 19 multiply பண்ணா we get it to be 4.85 4.8529 into 10 to the power of minus 7 வருது ஓகேவா or nanometers எழுதுனாக்க lambda is equal to 485.2 nanometers ஓகேவா அடுத்தது மூணாவது எலிமெண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் மூணாவது எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது 3.4 to 1.5 to 3. C இருக்கு பாத்தீங்களா எலிமெண்ட் C க்கு அது என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் A க்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் B க்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு C க்கு இப்ப கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது 1.5 to 3.4 so very simple ஃபார்முலா தெரிஞ்சு போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா அப்படியே டைரக்ட் அப்ளிகேஷன் தான் so E1 is equal to minus 3.4 electron volts E2 is equal to only thing is இதுல கால்குலேஷன் தான் உங்களுக்கு ஓகே 1.5 electron volts லாகரிதம் வச்சு நீங்க ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அது ஓகே லாகரிதம் ஷீட் கொடுத்தா பண்ணலாம் இல்ல டைரக்ட் மல்டிப்ளிகேஷன்ல கூட நீங்க பண்ணிடலாம் E2 minus E1 which is equal to minus of 1.5 minus of minus plus 3.4 which is equal to 1.9 okay 1.9 electron volt so அதே ஃபார்முலா lambda is equal to hc by E which is equal to 6.6 into 10 to the power of minus 34 into 3 into 10 to the power of 8 divided by 1.9 into 10 to the power 1.6 into 10 to the power of minus 19 ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு தடவை எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் we need to convert it அதனால 1.6 into 10 to the power of minus 19 னால நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா சோ இதை சிம்பிளை பண்ணா ஆன்சர் வந்து 6.5131 into 10 to the power of minus 7 வருது or you can write it as 651 nanometers approximately 651 nanometers ஓகேவா அடுத்தது எலிமெண்ட் D க்கு பாருங்க அதாவது E1 is 0.85 and E1 is minus 13.6 E2 is 0.85 okay so directa அதே ஃபார்முலால அதே மாதிரியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா so you can take it as E1 is minus ground state minus 13.6 electron volt and E2 is minus of 1.5 electron volt சரியா sorry children minus D வந்து 0.85 ல இருந்து வருது okay 0.85 minus of 0.85 okay minus of 0.85 electron so இப்போ E2 minus E1 என்ன வருது that is equal to minus of 0.85 minus of minus na plus 13.6 which is equal to 12.75 சரியா 12.75 so that will be equal to இப்போ நமக்கு தெரியும் lambda is equal to hc by E that is equal to 6.6 into 10 to the power of minus 34 into 3 into 10 to the power of 8 divided by E is 12.75 into 10 to the power of 1.6 into 10 to the power of minus 90 which is equal to so this simplify panna 0.9705 10 to the power of minus 7 or 970 nanometers so இப்போ element A B C D நாலுத்துக்கும் calculate பண்ணிட்டோம் very simple children இதை நம்ம basically இந்த formula E is equal to hc by lambda அது வச்சு நீங்க ஈஸியா calculate பண்ணிடலாம் ஓகேவா இதோட or question பாருங்க using the postulate of Bohr's theory of hydrogen atom show radii of orbit increases as n squared and the total energy of the electron increases as 1 by n squared where n is the principal quantum number of the atom இது ரொம்ப simple children அதாவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரிலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க வந்து என்ன ப்ரொசீட் பண்ணனும்னாக்கா அதாவது ரிலேஷன் பிட்வீன் ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆர்பிட் அண்ட் பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர்
அதை முதல்ல பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ ஆங்குலர் மொமெண்டம் அக்கார்டிங் டு போர் தியரி படி உங்களுக்கு ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? L is equal to NH by 2pi. சரியா? So NH இது வந்து circular motionன்றதுனால you can now tell that this is equal to NH by 2pi is equal to mvr. Okay, m is the mass, v is the velocity and r is the radius. இப்போ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் force due to proton on the revolving electron will be given by Fe ன்னு எடுத்துக்கிறாங்க. F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into q squared by r ன்னு எடுத்துக்கலாம். or இங்கே அதுக்கு பதிலா k போட்டுறேன். 1 by 4 pi epsilon 0 க்கு பதிலா நான் k போட்டுறேன். k into q squared by r squared. Okay, q squared by r squared, which is இங்கே ரெண்டுமே வந்து magnitude is going to be plus 1 இல்லையா? அதனால k into e squared ன்னு போட்டுடலாம். k e squared by r squared போட்டுடலாம். ஓகேவா? and centripetal force வந்து Fe, that will be equal to mv squared by r. ஓகேவா? mv squared by r. இப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணலாமா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன். இப்போ 1u 2u ஈக்குவேட் பண்ணனா I will get k e squared by r squared is equal to mv squared by r. சரியா? or இதுல இருந்து நம்ம என்ன கிடைக்கிறது? k ஒரு r ஒரு r cancel பண்ணிடலாம். so therefore you get it to be k e squared by r is equal to mv squared. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து mvr வந்தது இல்லையா? so அதுல இருந்து நம்ம என்ன from this இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து I can infer that v is equal to, from this equation I get v is equal to nh by 2 pi mr இல்லையா? from this v இந்த வச்சுலாம் mr இங்க கொடுத்துட்டா nh by 2 pi mr அப்படி வருது இல்லையா? இப்போ அதை இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? இப்போ இந்த v க்கு பதிலா இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ என்ன வரும்? k e squared by r is equal to m into v தான் கண்டுபிடிச்சோம், அதை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டாக்க nh by 2 pi mr the whole squared அப்படின்னு ஒரு எம்மும் ஒரு எம்மும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? அண்ட் இந்த ஆர் ஸ்கொயர்டும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ தேர்ஃபோர் இப்போ என்ன இருக்கும்? நமக்கு ஒரு ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா? ஸோ தேர்ஃபோர் இப்போ பாருங்க, k e squared by r is equal to m n squared h squared by 4 pi squared m squared r squared அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? ஸோ ஒரு m கேன்சல் பண்ணிடலாம், ஒரு ஆரையும் ஒரு ஆரையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? therefore என்ன வரும் இப்போ உங்களுக்கு? therefore r will be equal to, அப்படியே ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிட்டாக்க m n squared h squared. okay, m n squared h squared divided by 4 pi squared k e squared m squared. ஆல்ரைட், ஒரு m நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? அந்த m கூட நம்ம எடுத்துடலாம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கும்? கீழே தான் m இருக்கும், மேலே m இருக்காது. n ஸ்கொயர்ட் h ஸ்கொயர்ட் கீழே m இருக்கும். ஸோ n ஸ்கொயர்ட் h ஸ்கொயர்ட் பை 4 pi ஸ்கொயர்ட் k e ஸ்கொயர்ட் m இதுதான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது பாக்கி எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ தேர்ஃபோர் ஃப்ரம் திஸ் வி கெட் r is proportional to n squared அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். radii of the orbit increases as n squared. ஏன்னா பாக்கி எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்ன்றதுனால r is proportional to n squared அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். செகண்ட் இப்போ என்ன காமிக்கணும்? total energy of the electron increases as 1 by n squared அப்படின்றது காமிக்கணும். ஓகே, இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்? இப்போ ஆல்ரெடி இப்போ நம்ம E is equal to minus of k e squared divided by 2 into n squared h squared divided by 4 pi squared k e squared m அப்படின்னு வந்துருக்கு இல்லையா? இதை சிம்பிளை பண்ணா என்ன வரும்? இது மேலே போச்சுனாக்கா so this will become 4 minus of 4 pi squared k squared e to the power of 4 m by 2 n squared h squared அப்படின்னு வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ தேர்ஃபோர் இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? ஆக்சுவலி சில்ட்ரன் முதல்ல இருந்து நான் ப்ரூவ் பண்றேன். வெயிட், இப்போ
ஆக்சுவலி நமக்கு தெரியும் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி பிளஸ் கைனடிக் அதுலேருந்தே சொல்லிடலாம் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி பிளஸ் கைனடிக் எனர்ஜி பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜின்றது இப்போ இங்கே என்னது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் கிவன் பை 1 by 4 pi epsilon 0 into E squared by R. Okay, into E squared by R. And kinetic energy is given by what? 1 by 4 pi epsilon 0 into 1 by 4 pi epsilon 0 into E squared by 2R. அப்படி சொல்லிடலாம். ஓகேவா? Alright. இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா இப்போ நமக்கு என்ன வரும்? Total energy is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 common out பண்ணிடுறேன். Okay? 1 by 4 pi epsilon 0 E squared கூட நம்ம வெளில எடுத்துடலாம் அப்படி பண்ணீங்கன்னா 1 by R actually இது மைனஸ் இல்லையா மைனஸ் பொட்டன்ஷியல் இது நெகட்டிவ் ஸோ minus 1 by R minus 1 by R R கூட வெளில எடுத்துடலாம் R கூட வெளில எடுத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே R கூட வெளில எடுத்துட்டா 1 ஸோ you will get it as R வெளில எடுத்துடலாம் ஸோ that will be equal to 1 minus 1 by 2 1 minus 1 by 2 is nothing but half இல்லையா so therefore E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 நான் K எடுத்துடுறேன் so K E squared by 2R அப்படின்னு வந்துடுறது இல்லையா சிம்பிளா அப்படி வந்துடுது so இதை தான் நான் சொன்னேன் so ஆல்ரெடி நம்ம வந்து R ஓட வேல்யூ தெரியும் இதை வந்து Rக்கு நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா இப்போ என்ன வரும் E is equal to therefore E is equal to K E squared by 2 into R ஓட வேல்யூக்கு அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் N squared H squared by 4 pi squared K E squared M இல்லையா இப்போ இத அப்படியே மேல தூக்கிட்டு போயிடலாம் மேல எடுத்துட்டு போனா இப்போ என்ன வரும் that will give you K squared E power 4 pi squared divided by இந்த M மேல வந்துரும் இல்லையா M divided by 2 N squared H squared சரியா இப்போ பாக்கி எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் n மாத்திரம் தான் வேரியபிள் so you can say that E is inversely proportional to 1 by n square alright ரொம்ப சிம்பிள் children total energy calculate பண்ணிக்கங்க potential energy kinetic energy அது ரெண்டுத்துக்கும் add பண்ணிடுங்க 1 by 2R வந்துரும் 1 by 4 pi epsilon 0 க்கு பதிலா நீங்க K போட்டுருங்க K E squared by 2R வந்துரும் E is equal to K E squared by 2 R க்கு ஆல்ரெடி நம்ம ரேடியஸ் முன்னாடி ஈக்குவேஷன்லயே நம்ம வந்து we derived that expression அந்த R க்கு இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணிட்டீங்கன்னா E is proportional to பாக்கி எல்லா கான்ஸ்டன்ட் E is inversely proportional to 1 by n square அப்படின்னு ப்ரூவ் ஆயிடும் ஓகேவா ஸோ ஈஸியா இந்த ஈவன் தோ இது பார்க்கறதுக்கு பெருசா இருந்தா கூட நீங்க சிம்பிளிஃபைடா கொஞ்சம் ஈஸியா பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஈஸி டு சால்வ் ஓகே ஸோ நீங்க உங்களுக்கு எது ஈஸியா இருக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ எந்த ஒரு ஸ்டெப்லயும் நீங்க வந்து ஸ்டக்கப் ஆகக்கூடாது ஓகேவா ஸ்டக்கப் ஆகாம யூ ஹாவ் டு கீப் ப்ரொசீடிங் அந்த மாதிரி இருக்கிற சாய்ஸ் சூஸ் பண்றச்சே நீங்க அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா சால்வ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இப்போ சப்போஸ் கால்குலேஷன் சில பேருக்கு வந்து கால்குலேஷன் போடுறது வந்து நியூமரிக்கல்ஸ் பார்த்தாலே ஒரு பயமா இருக்கும் ஸோ கால்குலேஷன் பண்றது எனக்கு டஃபா இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அப்போ நியூமரிக்கல்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டா அதுக்குள்ள இது வந்து தியரிக்கல் டிரைவேஷன் இல்லையா டிரைவேஷன் கண்டிப்பா எல்லாரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடலாம் அது இந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு டிரைவேஷன் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக நான் நியூமரிக்கல்ஸ் வந்து எனக்கு ஈஸியா இருக்கு ஐ நோ த ஃபார்முலா அதனால நான் இது ஆக்சுவலி டைம் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஈக்குவலாக தான் ஆகும் ரொம்ப பெருசாக வந்து டைம் ஆகாது ரெண்டுமே ஈக்குவல் டைம் தான் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணுறது ஆல்வேஸ் பெட்டர் ஓகேவா ஸோ வித் திஸ் நம்ம செக்ஷன் சி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் செக்ஷன் டி அண்ட் கேஸ் ஸ்டடி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துக்கலாம் சரியா ஸோ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் நான் இன்னும் எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் டேட்ஸ் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் மேக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் வீடியோஸ் ஃபுல் லென்த் பேப்பர்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஹவு டு அப்ரோச் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி டிப்ஸ் எல்லாமும் நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொடுத்துட்டு இருக்க போகிறேன் எவ்ரிடே ஐ ரிலீஸ் அ வீடியோ ஸோ கீப் சப்ஸ்கிரைபிங் டு மை சேனல் அண்ட் ஷேர் இட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஸோ தட் எல்லாருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா So see you in the next video children. Until then, bye bye.